Hello girls, welcome to this video lecture which is all about the lab that you have for the second semester. We are going to start with the first lab where we will be learning to write few simple programs using Scilab commands. And the syntax, for the syntax you already know the syntax which you have studied in your first semester classes. So the syntax, everything will be the same. Only the thing is here we are going to use some looping structures, conditional statements to write some simple programs. So as soon as you click on your Scilab icon, this is what you are going to see. And now what you have to do all these days, you have done everything on this console. Now I'll tell you how to store this programs. That means when you are doing it on the console, you were never able to save it or edit it. But right now I am going to show you how you can store your program and then execute it and also edit. You can try to edit it, or if there is something gone wrong with your syntax or program, you can go back to that program and change there, edit it, once again re-execute it. So once you get this environment, that means you have the console now, what you have to do is, you can see here on the top below the file there is a tab which gives you, there is a small figure which is like a book with a pen. So that is called SciNotes. So you can just click on it so that it will open. So this is where you can store the program, edit it and execute it, modify it, again re-execute it. These things can be done. So first we are going to take up few simple programs on Scilab. Okay, like like what we have discussed already, we are going to write Scilab code to print even numbers between 1 to 50, 1 to 100, or any numbers that you want, even numbers. Similarly, you can write for odd numbers, and also you can write a code to find the largest among the given 3 numbers. And apart from that, you will have some more programs where you will be writing to check whether the given number is a palindrome or not. So palindrome andre eno andre ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹೇಗೆ ಓದಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಆ ನಂಬರ್. ಆ ಥರ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇದೇನಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಫಿಬೊನಾಚಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. Fibonacci numbers between 1 to 100, or if I want to write the first 10 Fibonacci numbers. So all these things can be done using simple Scilab code. And also we are going to write a program to get the sum of natural numbers. So these are 4 to 5 simple programs that we have in Scilab. So using the Scilab code, we need to be doing this. So first, I hope you understood now how to open the SciNotes. So you can see here, this is untitled. You want, you can save it, but I advise do not save it. If it is your personal laptop or your desktop, then you can save it. If you are using the department computers, department laptops, please do not store anything, because it will take quite a lot of space and we will be running out of the space. So but there is, without storing also, you can execute it and write the result. Output can be written easily. So how we are going to do that? Let us see. See, Scilab idu ondu first program ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೇ. What we are going to do is Scilab code to print even numbers between 1 and 50. This is what we are going to do. So I want to write that line here, so that as soon as I open this program, I will be knowing what program is this. You can even store with your particular
file names, but since here I am not asking you to say the programs, so I just want to write here. So as soon as you open this program, you should be able to know what is this program, or this program, this code is about the program to find the even numbers between 1 and 50. So for that, no, we will have a comment line anta irutte. ಫಸ್ಟ್ ಆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಏನು ಬರಿತೀವಲ್ವಾ ಅದೇನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಕಾಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಓಪನ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈ ನೋಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ 1 ಹಿಯರ್. Similarly, when you enter, you will get into the line 2 so that it becomes easy for you to identify the errors. ಎರರ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ಎರರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರಿತೀನಿ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು 2/ ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ 2/ ಹಾಕಿ ಏನು ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇವಾಗ Scilab code to print even numbers between 1 and 50. So I will write there so that when you open this, you know that this program is about this particular thing. So let me just type that for you. Scilab code to print even numbers between 1 and 50. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓ ಇದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯೋಣ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಫಸ್ಟು ನೀವು CLC ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೈಲ್ಯಾಬ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ CLC ಡಿನೋಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ನೀವು ಇದುವರೆಗೂ ಏನು ಕನ್ಸೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕನ್ಸೋಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆ CLC ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇದು ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ CLC ಅಂತ ಬರೆದು ಒಂದು ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. So I hope you all know what is the use of semicolon in Scilab. When you write a semicolon, you are asking the Scilab to execute it, but don't give the output. ಇದರದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೀನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರಿಂಟ್. ಇವಾಗ ನನಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರಬೇಕು, ದಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 50 ಆರ್ 2, 4, 6, 8 ಆ ಥರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ಬರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನನಗೆ ಈ ಥರನೇ ಬರಬೇಕು, ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಅಂದರೆ mprintf ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ printf ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು mprintf ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕಿ, ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್, ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಇನ್ ಕೋಟ್ಸ್ mprintf ಅಂತ ಹಾಕಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಕೋಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಕೋಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಏನು ಬರೀತೀರೋ ಅದು ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ printf ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೋಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಆ ಕೋಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೇನೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ. ಸೊ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು, ದ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 50 ಆರ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಲೈನ್. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಮುಂಚೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ, ದಿ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 50 are. Okay, whatever you want to write, that should be within the quotes. Okay, now what is that I need for this is, see, ಇದನ್ನ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಆದರೆ ಬಂದಾಗ ಇದ್ರ ಮುಂದೆನೇ ಬಂದರೆ ಇದು ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ, ದ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 50 ಆರ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಒಂದು ಕೋಲನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮುಂದೆನೆ 2, 4, 6, 8 ಅಪ್ ಟು 50 ವರೆಗೆ ಅಂದರೆ
ತುಂಬ ಒಂದು ರೋ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ರೋ ತುಂಬ ಲೆಂಗ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದು ಬರಲಿ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈನಲ್ಲಿ 2, 4, 6, 8, 10, 12 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಪ್ ಟು 50 ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಂಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಕೋಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಕೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ನೀವು \n ಅಂತ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಾದರೂ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರೀತಿರಲ್ವಾ, ಆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, \n ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, so I hope you understood this. Now I know what is that I am trying to do here. I want to see to it that I get the output of even numbers between 1 and 50. So 2, 4, 6, etc. 50 ವರೆಗೂ ಬರಬೇಕು ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ನಂಬರ್ 1 ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 2 ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎನಿ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 2 ಆರ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ವೆನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಗಿವ್ಸ್ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಆಸ್ 0. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು 1 to 50 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದು ಅಂತ. 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ಶುಡ್ ಲೀವ್ ದಟ್ ನಂಬರ್, ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ, 1 ಆದಮೇಲೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ 2ನ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬರುತ್ತಾ? ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ನ ಎತ್ತಿಟ್ಕೋ, ನನಗೆ ಈ ನಂಬರ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 3 ಹೋಗು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ರಿಪೀಟ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಟಿಲ್ ಯು ರೀಚ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 50. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಆನ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಒಂದೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಇವಾಗ, ಫಾರ್ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸು, ಫಾರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಎಂಡ್ ಬರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಎಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಗೋಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂವರ್ ವರ್ಷನ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋದಿದ್ರು ನೀವು ಈ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆನೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಫಾರ್ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಲೂಪಿಂಗ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದೆ ನಾನು. ಫಾರ್ I is equal to 1 colon 50 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ನಾವು, 1 to 50 ಅಂತ ಅರ್ಥ. 1 colon 50 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದರೆ 1 to 50. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೋಲನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಲೆಂತ್ ಕೋಲನ್ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಲೆಂತ್ 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ಟೆಪ್ ಲೆಂತ್ 1 ಅಂದರೆ ಏನು, 1 ಆದಮೇಲೆ +1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡು, ಅದಕ್ಕೆ +1 ಸ್ಟೆಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 + 2 3, 3 + 2 5. ಅದು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಈ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ಲೆಂತ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸ್ಟೆಪ್ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾಕ್ದೇನೋ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಲೆಂತ್ 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ 1 ಇಂದ 50 ವರೆಗೂ ನಂಬರ್ಸ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಆದಮೇಲೆ 2, 2 ಆದಮೇಲೆ 3 ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, 1 to 50. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಂಬರ್ನು ಅದು 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆನಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಇವನ್ನ ಆಡ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಎ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ಮಾಡ್ಯುಲೋ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲೋ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ
ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಯುಲೋ ಎ ಕಮಾ ಬಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರು ಅಂದ್ರೆ ಎನ ಬಿ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಯುಲೋ 4,3 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 4ನ 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೋ 4,3 ಮೀನ್ಸ್ 1 ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಇಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲೋ there is no need of putting this extra bracket here. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಡ್ಯುಲೋ a good programmer is one who will try and avoid using many brackets. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಹೊರಗಡೆದು ಹಂಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಇಶ್ಯೂ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕೀಪ್ ದೆಮ್. ಮಾಡ್ಯುಲೋ ಐ ಕಮಾ 2. ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಐ ಅಂದ್ರೆ 1 ತಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಬಂದು ಮಾಡ್ಯುಲೋ 1,2 ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಚೆಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದು ಮಾಡ್ಯುಲೋ 1,2 ಏನು ಇಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಫ್ ದಿಸ್ ದೆನ್ ವಾಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕು ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನೋಡಿ ಸೈಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡಬಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ LHS RHS ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆನಾ. ಬರೀ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. A ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 B ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಅಂತ ಬರಿತೀವಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಒಂದು ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಬೋತ್ LHS ಅಂಡ್ RHS ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಿವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಂಬರ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಇಟ್ ರೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ if it is divided by 2 and if that remainder comes out to be equal to 0, then what you need to do is you need to print this number. Okay, then mprintf ಈ ನಂಬರ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ. ಸೊ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ. ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಾರ್ದೇನು ಬರಿಬೋದು, ಆದರೆ ಇರ್ಲಾರ್ದೆ ಬರೆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟೀಜರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೇಸು. ಅದು ಸಪೋಸ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಇದ್ರೆ, ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಓಕೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಆ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ನಾಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ 1 to 50 ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ಅದನ್ನ ಇಂಟೀಜರ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ನೋ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಮಾ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಮನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಅಂತ ಏನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ದೆನ್ ಯು ಪ್ರಿಂಟ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ನಂಬರು, ಈ ಐನ ಏನ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಾಮ ಹಾಕಿ ಐ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಾಮ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದಕ್ಕೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನೋ ಮುಂದೆ ಇತ್ತು ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ನ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗೋಗಿದೆ, ನೋಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾನು. 1 + 1 ಹಿಂದಿನ ನಂಬರ್ಗೆ 1 ನಂಬರ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ 1 + 1 2. ಸೊ 2 ಐಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಿಲೋ ಇಟ್. then it will check this condition. okay, ಇವಾಗ 2 ಇದೆ, i is equal to 2 ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು 2,2 ಮಾಡ್ಯುಲೋ 2,2 ಅಂದ್ರೆ 2 ನ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ LHS ಏನಾಯ್ತು 0 ಆಯ್ತು. RHS ಏನ್ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ 0 ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ LHS 0 RHS 0 ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ದು ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲೋ 1,2
1ನ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ರಿಮೈಂಡರ್ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟೀಜರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇದು. ಸೊ ರಿಮೈಂಡರ್ 1 ಇರುತ್ತೆ. 1 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮುಗ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಅಂದರೆ. ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಗ್ದಿದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು, ಹಾಗಾಗಿ I ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ತಗೊಳ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಬೇಕು ನನಗೆ, ಬರೀ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 48 ಮಾತ್ರ ಬೇಡ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದರೆ ಹಾಕಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಡಪ್ಪ, ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಒಂದೇ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಲೂಪ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ವಿ ನೀಡ್ ಆಲ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 50. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲೂಪ್ ಓನ್ಲಿ. So hope you are able to understand this. Now with this what we have to do, I told you whenever there is if statement you will have to end that. Okay, so end el barbeku, I if hatrane barbeku. Okay, this is how you need to get here. Actually illodi idina indent anta heltivi. Illi en jaga ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ, 4 ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಇಂಡೆಂಟ್. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋವು ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಫು ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದು ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇದರ ಹಾಗೇನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಆಗೋಯ್ತು ನೋಡಿ. ಒಂದು ಇಫ್ಗೆ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಫಾರ್ಗೆ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಲೂಪು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನಾ I ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಚೆಕ್, ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. 2 ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು, ಅವಾಗ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಎಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಲೂಪ್ ಇದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ I ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. I ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು I ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50. I ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 ಬಂದಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೇನು ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ 50ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 50 + 1 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು 50, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ದೇರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ಇದು ಎಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಕೂಡ ಎಂಡ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ we need to be writing the program to get the even numbers between 1 and 50. So now since the program is over, we will try to execute it. So how to execute this? So I am telling you once again, no need to save the program. ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ತುಂಬ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ you just see here first second row ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಾಪಪ್ ವಿಂಡೋ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೈಲ್ ವಿತ್ ನೋ ಈಕೋ, ಫೈಲ್ ವಿತ್ ಈಕೋ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಫೈಲ್ ವಿತ್ ಈಕೋ. you need to click on file with echo because you are not saving the program. This is the best option for you to go for executing the program. So you just say file with echo. So then are you sure you want to clear the console? It is asking because ನಾನು ಒಂದು ಮುಂಚೆನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು, because I had downloaded this just now. So it is asking me whether you want a cleared console. I say yes. Okay, now ಆಯಿತು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಈಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ವಾಪಸ್, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲಿ ಐಕಾನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೈಲಾಬ್ ಐಕಾನು, ಅಲ್ಲಿ 2 ಫೈಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮ್ಮದು ಈ ಸೈನೋಡ್ಸ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸೋಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಟೈಟಲ್ಡ್ 1 ಸೈನೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಎರರ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲೈನಿನ ಮುಂದಿಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೈನ್ವರೆಗೂ ಏನು ಎರರ್ ಇರಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಬರೆದಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ.
So you remember, if just see here, I'll just go back to this. You can see here comment line was written. That has not come in the output. CLC, I had asked it not to type. So this is only to give a command to say that I want the output in a clear console. ಬೇರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು, ಇದೊಂದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇವೇನೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದು. ನೋಡಿ, ದ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 50 ಆರ್, ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ mprintf. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು mprintf ಕೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲೋ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, mprintf ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ದ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 50 ಆರ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್, there is a semicolon. Okay, so now I remember we had \n here. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, \n ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿದೆ mprintfದು. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇದ್ರ ಮುಂದೆನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಲೂಪ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾವು? ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸೇವ್ಡ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, let me tell you how you are going to get the output. Okay, let me just save this program and show it to you. There is no need actually. Suppose ನಿಮಗೆ ನೀವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೈನ್ ಏನು ಬರ್ದಿರ್ತೀರಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೈನ್ ಬರ್ದಿರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಬರೀಬೇಕು, ದ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 50 ಆರ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಕೋಲನ್ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈನಲ್ಲಿ 2, 4, 6, 8, 10 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್. once again I am telling you, please do not try to save any program, but here I am just showing you ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ವರ್ಡ್ ಫೈಲು ಎಲ್ಲ .docs ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತಾ .sce ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್. ಇದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ .sce ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಮೈ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್. ಸೊ ನಾವು since you have saved, you can see here, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು untitled 1 ಅಂತ ಇತ್ತು, ಈಗ ಏನು ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ 1.sce ಅಂತ ಬಂತು. Since I have given the program name as 1, so therefore it has come as 1.sce. So now what you have to do is execute ಹೋಗಿ with no echo ಅಥವಾ save and execute ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ F5. So that is the shortcut key. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇದು ಕೇಳುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದ್ರದೇ ಬಂದಿತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ಟು, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಡ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡು. ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದನ್ನು ವೈಟ್ ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀನೋ ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ CLC ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆನ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಾಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ನೀವು ಈ ಸೈಲಾಬ್ ಐಕಾನ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಫೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೈನೋಟ್ಸು, ಒಂದು ಕನ್ಸೋಲ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನಾವು ದ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೂಡ ಇದಷ್ಟೇ ಔಟ್ಪುಟ್. ಆದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ all the time you will be saving, means you will be taking more space from your system. Therefore you go for this shortcut key. ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ F5 ಅಂತ ಒತ್ತಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇವ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫೈಲ್ ವಿತ್ ಇಕೋ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೈನ್ಸು ಎವ್ರಿ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಏನದಕ್ಕೆ Ctrl+L ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ದಟ್ ನೌ ಫಾರ್ ಯು. Ctrl+L. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ನಾವು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ and check in the console. See, though I have saved, but now I have asked it to give the output with echo. Therefore it has come like this. So ನಿಮಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ only this line. Okay, this was one line,
and this was the next line. So ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ವೈಟ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೀತೀರಾ, ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀರಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೀವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ದೀಸ್ 2 lines. ಓಕೆ, ದ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 50 ಆರ್ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಲೈನ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, this is how you need to write the program to get the output for finding the even numbers between 1 and 50. Okay, I'll just go back to the program once again. I will show you now. Suppose if I don't write this percentage d, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕಾಮ, ಇವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಕಾಮ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ 2, 4 ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಕಾಮ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಎಸ್ and then just go back and check here. Look at that, your output now. Is it not looking too clumsy? ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಈ ಥರನೇ ಬರಬೇಕು ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಅಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ನಂಬರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. So that is what I am trying to tell here. Therefore you have got this. Okay, now suppose if I don't write this \n ಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಓಕೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್, go back and check. Okay, here you can see it because it is giving each and every line execute ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ನೀವು ಸಪೋಸ್ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ F5 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, because I already saved it, you can just go for save and execute. Okay, you can see here the output now. Look at that. It is become okay. You can see here. You can see the output is so big. One line alle tumba tumkondu barutte. Okay, between 1 and 50 I cannot even see that. Ee screen kintano ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು. Okay, so you can see that this is what happens. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೂ ತುಂಬ ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, \n ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರೋದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಲೈನಲ್ಲೇ ಬರೀ, ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನು ಬರೀಬೇಡ ಅಂತ. ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ this program. Okay, so this is what you need to do. If you, those who have the systems, please try download Scilab from www.scilab.org and then install it in your system and then start using it to type your programs and execute them. Okay, now I will go for another one. ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲೇನೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಅನ್ಟೈಟಲ್ಡ್ 1 ಅಂತಾನೆ ಬಂತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಂತು. ನಾನು ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇವ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್. ಇಟ್ ವಿಲ್, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ದ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, find the same program. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ, to print even numbers between 1 and 50. You can even do this by giving step 2 ಅಂತಾನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಟ್ರೈಂಗ್ those different programs. You can try writing the odd numbers this time. ಸೊ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಸೊ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಯಿತು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ the next program where if you remember we had talked about
the Scilab code to find the largest among the 3 numbers. So first we shall write the comment line. Comment line ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 2 ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ Scilab code to find the largest among 3 numbers. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? 3 ನಂಬರ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಒಂದನ್ನೊಂದರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ನಂಬರು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ CLC. ಓಕೆ, CLC ಬರೆದು ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಯು ನೋ ನಾವು CLC gives us the cleared console, so that whatever the program that we are getting or doing, only the output of that is being shown on the console. So ಈಗ A B C values na enter ಮಾಡಬೇಕು. A is equal to input, so you can either directly give the values or you can say like this. Okay, input, enter the value of ಅಲ್ಲ ಫಾರ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ A. Okay, next similarly we have to write the value of B. B is equal to input, enter, okay, enter the value of, or sorry, for B. Now we can similarly write the value for C. C is equal to input, enter the value for C. ಸೊ ಈ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತನಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದೇ ಲೈನು, ಆವಾಗ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಎಂಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು, A ದೊಡ್ಡದಾ, B ದೊಡ್ಡದಾ, C ದೊಡ್ಡದಾ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟು A ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನು, A will be greater than B, A will be greater than C also. So let us check that condition. If A greater than B, okay, I'm sorry, next line you have to go on. If A greater than B and andre illi symbol irutte ampersand, you have to write that, and A greater than C. A B ಗಿಂತನೂ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಮತ್ತು C ಗಿಂತನೂ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ 3ರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ mprintf ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ printf ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ Scilabಲ್ಲಿ ನೀವು printf ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ mprintf ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. printf ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು A ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ A ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಡೂ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಕೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀವೋ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಏನು ಬರಿತೀವೋ ಅದು ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ A ಅಂತ ಬದಲು ಏನು ಬರಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ %d, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಕಾಮ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೊಡ್ತಿರೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮು, ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ %d ಏನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು, ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇಂಟೀಜರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಫ್ಲೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ %f. ಓಕೆ, %d is the largest number. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಆಗೋಯ್ತು, ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೇನು ಬರೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು, A ಅಂತಾನೆ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ. ಆದರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ A ಲಾರ್ಜ್ ಇರಲ್ವೇ, B ಇರ್ಬೋದು, C ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ %d ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು ನನಗೆ,
ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಎ ಬಿಗಿಂತನೂ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಸಿಗಿಂತನೂ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಬರಬೇಕು, ಎ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಏನು ಎಲ್ಸಿಫೋ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಇಫು, ಎಲ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಸಿಫ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಸಿಫ್ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಎ ಬಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಇದೆನೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಟ್ರೂ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಿನೂ ಟ್ರೂ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಯೂನೂ ಟ್ರೂ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬಿನೂ ಆಗಿರಬೇಕು, ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸಿನೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತು, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಏನಾಗೋಯ್ತು, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಸಿಫಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಸಿಫ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ನನಗೆ, ಬಿ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಬಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಿನೇ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ ಇರಬೇಕು, ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸಿನೂ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸಿ, ಬಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಎ ಇದೆ, ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸಿನೂ ಆಗೋದ್ರೆ ಏನಾಗೋಯ್ತು, ಬಿನೇ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು print the value of b now. Okay, so but remember, though the statement is same, here the value should be percentage d ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ b ಬರಬೇಕು. ಇವೆರಡೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಒಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, ಎಲ್ಸ್. ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಇವಾಗ, ಸಿ. ಉಳಿದಿರೋದು ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇವೆರಡೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಏನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಬಿನೂ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿ. ಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ 3 ನಂಬರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಇಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಅದು ಮುಂಚೆನೇ ಇಫ್ ದೆನ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂವರ್ ವರ್ಷನ್ 6.1.0 ಇದು. So this therefore here there are some built-in things. Very old versions 5.25, 5.2.3 ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಬರ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ 3 ಕೇಸ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಎ ದೊಡ್ಡದಿರೋದು, ಬಿ ದೊಡ್ಡದಿರೋದು, ಸಿ ದೊಡ್ಡದಿರೋದು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟು ನಾವು ಫೈಲ್ನ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೇವ್. I want to save it on the desktop. First program I gave it as 1, so let me give this as 2. Okay, now see, you can see here untitled 1 ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದು .sce ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ವರ್ಡ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ .docs, pptx, .pptx ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ PPT ಫೈಲಲ್ಲಿ, ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ .sce ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ now this is saved. Now our what we need to do is we just need to execute. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೀ, ಫಂಕ್ಷನ್ F5. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೆ, do you want the cleared console or you want the output on the cleared console? Yes, you say yes. Go back to your console. You can see here, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕರ್ಸರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, 5. ಓಕೆ, ಎಂಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ, 3 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ 4 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. A is greater than B, A is greater than C. Therefore, A is the largest number. So this is the output that you need to write in your record or in your observation book first.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಇದಾವಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲನೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿ ನೀವು, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ 50. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. ಈ ಸಲ ಬಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 60 ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಿ ಏನಿದೆ ಇವಾಗ, ಸಿಗೊಂದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾವು, ಆದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದನೂ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆನಾ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆನಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ we will just execute it once again and see, you can enter the value. I am entering the value. B is 35 and C is 100 I am giving. So you can see here 100 is the largest number. So ನೀವು ಈ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬದಲು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್. ಓಕೆ, ಇವ್ ನಿಮ್ಮ ಲಾಜಿಕ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಲಾಜಿಕ್. ನಿಮ್ಮ ಲಾಜಿಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತಪ್ಪಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಚೆಕಿಂಗ್. ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಇದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನೇ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ example where you are supposed to find the largest among the 3 numbers. So remaining programs we shall just try to check or understand in the next class. Thank you.